آج حکومت نے ایک اور تاریخی یو ٹرن لیا. جو پرائم منسٹر نے قوم سے خطاب میں گفتگو کی تھی اس کے بالکل برعکس جو ہے آج وہ حکومت نے سٹینس لیا. پرائم منسٹر نے بیسیکلی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جی ہم فرانس کے سفیر کو نکال نہیں سکتے, ہم فرانس کے سفیر کو نکالیں گے تو ہم پہ اقتصادی پابندیاں ہم پوری دنیا سے کٹ جائیں گے, یہ پاسبل نہیں ہے, پریشر میں آ جائیں, یہ ہے وہ ہے. لیکن آج پتہ, اور مذاکرات بھی نہیں ہو رہے تھے سچ اس طرح. آج پتہ چلا کہ یہ مذاکرات جب بحال ہوئے تو اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ قرارداد جو کہی گئی تھی, جو وعدہ کیا گیا تھا نومبر 2020 میں تحریک لبیک کے ساتھ جو ایگریمنٹ گورنمنٹ نے کیا تھا وفاقی وزیر داخلہ اور ریلیجیس منسٹر نے, اس کے تحت آج قرارداد پیش کی جائے گی. میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ جو گورنمنٹ نے ایگریمنٹ کیا تھا اس میں یہ لکھا تھا حکومت فرانس کے سفیر کو 2 سے 3 ماہ کے عرصے کے اندر پارلیمنٹ سے فیصلہ سازی کے ذریعے ملک بدر کر دے گی. مطلب یہ گورنمنٹ نے کہہ دیا تھا کہ ان کو ملک بدر کریں گے, لیکن کریں گے پارلیمنٹ کے ذریعے, اور ساتھ یہ بھی کہا تھا حکومت اپنا سفیر جو ہے فرانس میں تعینات نہیں کرے گی اور فرانس کی مصنوعات کا سرکاری سطح مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا. تو آج جو قرارداد پیش کی گئی اس کے اوپر جو ہے وہ آبویسلی ایک تو وہ قرارداد یہ ثابت کرتی ہے کہ بیسیکلی گورنمنٹ نے جو موقف جو پرائم منسٹر نے اپنایا یہ اس کا بالکل مکمل یو ٹرن ہے. پہلے آپ سن لیں پرائم منسٹر کے کیا بیانات تھے, پہلے شیخ رشید صاحب کیا فرما رہے تھے اور آج کس طرح انہوں نے اعلان کیا ان تمام باتوں کے برعکس جو وہ آج سے 2 دن پہلے کر رہے تھے. تو اس سے یہ اندازہ تو ہوا کہ یہ حکومت کنفیوز نہیں, بہت کلیئر ہے. دکھائیں جی. تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ دہشت گرد اور اشتعال انگیزی پھیلانے والے کے بینک اکاؤنٹ بند کریں گے. کسی کی رہائی کا کوئی فیصلہ نہیں. فرانس کے امبیسڈر کو واپس بھیجنا فرانس میں اور ان سے سارے تعلقات توڑ دینا, کیا اس سے یہ رک جائے گا؟ اس کے بعد کسی اور یورپین ملک میں یہی ہوگا آزادی کے رائے پہ نام پہ. اس کا پہلے تو کوئی فرق نہیں پڑنا لگا فرانس کو. پاکستان کو کیا فرق پڑے گا کہ بڑی مشکلوں سے ہماری معیشت اٹھ رہی ہے. جب ہم فرانس کے امبیسڈر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے, اس کا مطلب کہ یورپین یونین سے ہم تعلقات توڑیں گے. ہماری آدھی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ یورپین یونین میں جاتی ہیں. حکومت پاکستان اور تحریک لبیک کے درمیان طویل مذاکرات کے بعد یہ بات طے پا گئی ہے کہ ہم آج قومی اسمبلی میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرارداد پیش کریں گے. جن لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہیں سمیت 4 شیڈول کے, ان کا بھی اخراج کیا جائے گا. رائٹ. تو آپ جس یو ٹرنس کی جو روایت قائم رکھی ہے عمران خان صاحب اور گورنمنٹ نے, وہ یہاں پہ بھی قائم ہے, لیکن یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. اس میں یو ٹرن لینا جو ہے حکومت کو بڑا مہنگا بھی پڑ سکتا ہے. اور قومی اسمبلی کے اندر جو آج ہم نے مزاج اور موڈ دیکھا وہ بڑا حیران کن تھا. پہلے تو اسپیکر کی جو ایسی تیسی ہوئی, میں بڑا حیران ہوا دیکھ کہ شاید خاقان عباسی صاحب نے جس طرح ٹیمپرامنٹ لوز کیا, غالباً جوتے تک مارنے کی بات کی اسپیکر کو, اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا انہوں نے. ذرا پہلے وہ دیکھ لیں, اس کے بعد آپ کو ذرا آج ایوان کا ٹیمپریچر دکھاؤں جس سے پتہ چلے کہ آج نون لیگ بھی جو ہے پیپلز پارٹی نے بائیک آؤٹ کر دیا ہوا تھا. اور یہ سمجھ جائے کہ پیپلز پارٹی نے کوئی بائیک آؤٹ کیا ہے. اس میں سوال ایک تو یہ اٹھتا ہے کہ یا تو وہ ویسٹ کے ساتھ جو ان کا مائنڈ ملتا ہے یا ان کے جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں ان کو ناراض کرنا نہیں چاہ رہے اپنا موقف دے کے فرانسیسی سفیر کے معاملے پہ, یا وہ پھر کوئی اور ہی بات ہے جو وہی جانتے ہیں, وہ ان سے پوچھ لیں گے آج. لیکن آج ان کا بائیک آؤٹ سمجھ نہیں آیا. نون لیگ اور JUIF نے کھل کے اپوزیشن کی, آج وہ موجود تھے اور انہوں نے ایسی تیسی بھی کی حکومت کی. اور یہ جو بل ہے اس کو بیسیکلی سرکاری بل ہونا چاہیے تھا, جس طرح کے ایگریمنٹ اور جو وعدے انہوں نے کیے ہوئے تحریک لبیک والا, جو ہمیں تو پتہ نہیں نہ قوم کو اعتماد مل گیا نہ پارلیمنٹ کو, یہ تو گورنمنٹ نے خود ہی کیے ہوئے. لیکن یہ پرسنل بل کے طور پہ پیش ہوا, ایک پرسنل بل, تو اس کو بھی بڑا حد میں تنقید آج بنایا گیا. لیکن پہلے خاقان عباسی صاحب نے آج جو گفتگو فرمائی ذرا وہ سن لیں. آپ بات کر رہے ہو نہیں, آپ اپنا لیگ ویکسی کا آپ ہمیشہ جو اس طرح بہیو کرتے ہیں, آپ اپنا آپ کو بھی میں وہ کام کروں گا. آپ اپنے حد میں رہیں, آپ بھی اپنے حد میں رہیں. آپ جو ہے نا اپنے حد میں اپنی سیٹ پہ جائیں, اپنی سیٹ پہ جائیں. آپ سیٹ بات سنیں, بات کریں نا, آپ بات کریں پلیز. جی تو اس کے اوپر جو ہے بیسیکلی یہ آپ سن رہے ہیں, جو اتنا سینسٹیو معاملہ ہے, جذبات اتنے ابھرے ہوئے ہیں اور حکومت جو ہے اس کی ایک پالیسی نظر نہیں آ رہی. اس کے اوپر مولانا اسد محمود جو ہیں, سب سے پہلے تو انہوں نے جو گفتگو فرمائی جو کہ JUIF کے ہیں, وہ بھی آپ سن لیں. تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہوئی ہے, ان کو جس طرح عقوبت خانوں میں ڈالا گیا ہے, ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے, ہم اس کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. پارلیمان کو آگاہ کیا جائے کہ TLP کے ساتھ اصل مذاکرات کس نے کیے ہیں. ان مذاکرات کے جو لوگ تھے
उनको भी पार्लियामेंट में उनके शुक्रिया। नाम पेश किए जाएं। पुलिस के सिपाही हजरात इस मसले में शहीद हुए हैं या जख्मी हुए हैं, हुकूमत उसके जिम्मेदार का ऐलान करे कि उसकी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर पड़ती है या मरकजी हुकूमत पर पड़ती है। आपने 3 महीने तक क्यों मुजरिमाना खामोशी बरती? जब आपने मुल्क के अंदर खून बहाया, जिसने भी बहाया उसका तायुन होना चाहिए। तो ये जब गुफ्तगू चल रही थी तो हुकूमत से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो मामले को कूल डाउन करेगा, लेकिन मजहबी अमूर जब उठे पार्लियामेंट से खिताब करने के लिए पीर नूरुल हक कादरी साहब, तो ज़रा एक्सपेक्टेशन थी कि वो शायद मामले को और वो कम करेंगे, लेकिन उन्होंने अच्छी बातें करते 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 जो है वो फिर इस तरह की बातें शुरू कर दी कि ऐवान का माहौल जो है वो अपनी पीक में पहुंच गया। मैं अगेन कह रहा हूँ, बड़ा सेंसिटिव मामला है जिसके अंदर गवर्नमेंट को ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ गलत बयानी या गलत एग्रीमेंट करना चाहिए। और आज जब वो यू टर्न लेने के बाद अब वो कह रहे हैं कि लीजिए अब करारदाद पेश होगी, गवर्नमेंट पेश करेगी, मान गई है तहरीक लब्बैक वालों की बात। कल तक वो कालेदम भी थे, वो दहशतगर्द भी थे, अब उन्हीं की बात के ऊपर जो है वो आज करारदाद भी पेश हो रही है। तो ये इतने बड़े यू टर्न के साथ, ये इतने सेंसिटिव मामले में ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल चीजें आज देखने को मिली हैं। उसके बाद पीर नूरुल हक कादरी साहब ने जो है मामलात को टोन डाउन करने के बजाय और बढ़ाया। जरा वो भी सुन लें आप। मदीना शरीफ में नंगे पैर कोई और नहीं चला, सिर्फ इमरान खान चला है। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक इमरान खान का है, वो न किसी पीर का है और न किसी मौलवी का है। वो ताल्लुक, इस ताल्लुक को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हमने देखे हैं आपके खत्म नबूवत के जज्बे को, जब यहाँ से इंतखाबी कवानीन में खत्म नबूवत को बुलडोज किया जा रहा था, जब मुमताज कादरी को फांसी दी जा रही थी, जब 22 निहत्ते लोगों को फैजाबाद पे खुद गोलियां चलाई जा रही थी और शहीद किया जा रहा था। मॉडल टाउन का मंजर हमने देखा है। अभी ये सूरत हाल जो थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो ही चुकी थी ऑलमोस्ट। तो उस वक्त जो है वो रियलाइज करवाया गया, और जो बात सही भी थी एहसन इकबाल साहब ने, कि इस अहम तरीन इजलास के अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मौजूद नहीं है। सुन लें एहसन इकबाल साहब को भी। आप नामूस रसालत के ऊपर सियासत करते हैं। मुझे तवक्को थी कि वजीर आजम अपनी कुर्सी पे बैठे होते और आज ये करारदाद वजीर आजम को पेश करनी चाहिए। वजीर आजम ने इस काबिल नहीं समझा इस मौजू को कि किसी वजीर के जरिए इसको पेश कराते। पूरी हुकूमत के वज़रा की लाइन मौजूद है, लेकिन एक प्राइवेट मेंबर से प्रेजेंट कराई गई है। प्राइवेट मेंबर बिजनेस नॉन ऑफिशियल बिजनेस होता है। इस करारदाद के साथ वो मुआहदा भी इस ऐवान के सामने पेश किया जाना चाहिए था, ताकि तमाम अरकान उस मुआहदे को और इस करारदाद के ऊपर अपना जहन अप्लाई करते और उसके बाद एक ऐसी करारदाद पेश करते जो 22 करोड़ अवाम की उमंगों की तर्जुमान होती। करारदाद जो है जी वो आपको मैं थोड़ा पढ़ के सुना दूं। जो कहा जा रहा है कि बेसिकली ये नामूस रसूलुल्लाह का जो मामला है, अगर तो हुकूमत ने टेकअप कर लिया फ्रांस सफीर को निकालने के हवाले से, तो कहा यह जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से, तो फिर इसको सरकारी सतह पे आप क्यों नहीं उठा रहे? अगर ये गवर्नमेंट का वर्जन यही है कि जी हमने मान ली ये बात तहरीक लब्बैक की, या खुद अपने तौर पे वो आमादा हो गए कि फ्रांस सफीर के ऊपर करारदाद आनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, कमेटी बनानी चाहिए, व्हाटसोएवर, तो फिर इसको सरकारी सतह पर सरकारी करारदाद के तौर पे क्यों उठाया गया? इसको प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पे क्यों उठाया गया? ये एक सबसे बड़ा सवाल उठाया गया है, जिससे लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि क्या गवर्नमेंट कंफ्यूज है, गवर्नमेंट कंफ्यूज करना चाह रही है। इस करारदाद के अंदर जो है जो प्राइवेट बिल है, ये कहा है हुकूमत ने कि हुकूमत ने का प्राइवेट बिल है ये, फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने के मसले पर बहस की जाए, तमाम यूरोपीय ममालिक बिल अमूम फ्रांस को इस मामले की संगीनी से आगाह किया जाए। इससे पहले मजम्मत भी की गई है उस शख्स की जिसने गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया कि तमाम मुस्लिम मालिक से की। अच्छा, इसमें यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो कि कंट्रडिक्शन है बहुत से लोगों के नजदीक। ये ऐवान इस बात का मुतालबा करता है कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के मामलात रियासत को तय करने चाहिए और कोई फर्द, गिरोह या जमात इस हवाले से बेजा गैर कानूनी दबाव नहीं डाल सकता। ये इसलिए कंट्रडिक्टरी है कि जब आप ये कह रहे हैं इस करारदाद के अंदर कि कोई इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हुकूमत वक्त में दबाव नहीं डाल सकती, तो पहला सवाल तो ये उठता है कि ये 16 नवंबर 2020 को आपने एक इंडिविजुअल जमात के साथ किस तरह एग्रीमेंट किया, जिसमें आपने ये कहा कि फ्रांस सफीर को कानून साजी के जरिए निकाल देंगे, फ्रांस के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, बाइकआउट कर देंगे। आप करारदाद में भी कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, आप वैसे भी प्राइम मिनिस्टर कौम से खिताब में कह रहे हैं कि जी हम दबाव में नहीं आ सकते, तो फिर ये किस दबाव के तहत किया? और दूसरी बात जो इस करारदाद में कंट्रडिक्टरी है कि आप कह रहे हैं कि जी हम ये अवान इस बात का मुतालबा भी करता है, अगर हुकूमत भी ये कह रही है कि जी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के मामले रियासत तय करेंगे, इंडिविजुअल नहीं कर सकते, तो फिर आपने इस इंडिविजुअल पार्टी के कहने पे आज जब ये करारदाद लेके आए हैं, चाहे प्राइवेट बिल के तौर पे लेके आए, तो आप उस प्रेशर को मान गए हैं,
پھر آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ پریشر نہیں بھی ہونا چاہیے اور آپ پریشر مان بھی گئے ہیں؟ وہ کالعدم بھی ہونی چاہیے، ان کی بات مان بھی گئے ہیں، ان کو آپ رہا بھی کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم دہشت گردی کو ہونے بھی نہیں دیں گے. سمجھ سے باہر ہے یہ کیا پوزیشن ہے گورنمنٹ کے سارے معاملات